students. Today we are going to study maths first. In this video we are studied about practice set 1.4. Question first. If number of A is equal to 15, number of A union B is equal to 29, number of A intersection B is equal to 7, then number of B is equal to question mark. या ठिकाणी आपल्याला नंबर ऑफ बी कॅल्क्युलेट करायचे आहे. नाउ सोल्युशन ऑफ द गिवन एक्झाम्पल इज नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. Here number of A union B given 29 is equal to number of A 15 plus number of B. We have to calculate the number of B minus number of A intersection B is equal to 7, substituting the given values. Therefore 29 is equal to 15 minus 7 8 plus number of B. Therefore number of B is equal to 29 minus 8, and 29 minus 8 is equal to 21. Number of B is equal to 21 is your answer. Now solve the question number 2. In a hostel, there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee, and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. Let U be the universal set of all students in a hostel. Is given U is equal to 125. Let A be the set of students drinking tea and B is the set of students drinking coffee. Means number of A is equal to 80 and number of B is equal to 60. But here given 20 students drink tea and coffee both. Therefore number of A intersection B is equal to 20. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू डू नॉट ड्रिंक टी ऑर कॉफी. पहा हॉस्टेलमध्ये 125 स्टुडंट आहेत, त्यापैकी 80 स्टुडंट्स drink tea, 60 students drink coffee, 20 students who drink both tea and coffee. तर आपल्याला पहिल्यांदा काय काढावं लागेल, तर असे स्टुडंट जे टी किंवा कॉफी काही ना काही घेतात. मीन्स नंबर ऑफ ए युनियन बी. नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी minus number of A intersection B is equal to number of A. Substitute the values of number of A, number of B and number of A intersection B. 80 plus 60 minus 20. 80 plus 60 140. 140 minus 20 is equal to 120. Number of A union B is equal to 120. Means 120 students drink tea or coffee or both. Then how many students who do not drink tea or coffee? Means U minus number of A union B.
Set U contains 125 students minus A union B means 120 is equal to 5. Means the number of students who do not drink tea or coffee is 5. तर 5 विद्यार्थी असे आहेत जे चहा किंवा कॉफी काहीही घेत नाहीत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. In a competitive exam, 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subjects. None of them failed in both the subjects. Find the number of students who passed at least in one of the subject. काय सांगितले पा? इन अ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम 50 स्टुडंट्स पास्ड इन इंग्लिश. इंग्लिशमध्ये पास होणारे स्टुडंट किती आहेत? 50. लेट सेट ई इज द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू पास्ड इन इंग्लिश. देअरफॉर नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 50. 60 students passed in mathematics. Let M be the set the number of students who passed in mathematics. Therefore number of M is equal to 60. 40 students passed in both the subjects means number of E intersection M is equal to 40. None of them fail in both the subject. दोन्ही विषयामध्ये फेल होणारा एकही विद्यार्थी नाही. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हू पास्ड ॲट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट. तर आपल्याला काय करायचं आहे? एका सब्जेक्टमध्ये पास होणारे विद्यार्थी काढायचे आहेत. आता ए इज द सेट ऑफ स्टुडंट हू पास्ड इन इंग्लिश. M is the set of students who passed in maths. Number of E intersection M is equal to 40. Then we have to calculate the number of students who passed at least in one of the subject. तर कमीत कमी एका विषयात पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आपल्याला काढायची आहे. आता ती कशी काढता येईल पहा. Number of E union M is equal to number of E plus number of M minus number of E intersection M is equal to number of E 50 plus number of M 60 minus number of E intersection M is equal to 40. 60 plus 50 110 minus 40 is equal to 70. Means 70 students passed at least in one of the subject. Now next question number 4. A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9, out of which 130 students inform about their hobby as rock climbing and 180 students inform about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? How many of them follow the hobby of rock climbing only? How many students follow the hobby of sky watching only? 220 स्टुडंट्सचा सर्वे केल्यानंतर 130 स्टुडंटना रॉक क्लाइम्बिंगचा हॉबी आहे, 180 स्टुडंट्सना स्काय वॉचिंग हा हॉबी आहे, 110 स्टुडंट्सना रॉक क्लाइम्बिंग आणि स्काय वॉचिंग हे दोन्ही हॉबीज आहेत. आपल्याला काय विचारले? देर आर हाऊ मेनी स्टुडंट्स डू नॉट हॅव एनी ऑफ द टू हॉबीज. दोन्हीपैकी कोणताच हॉबी नाही असे स्टुडंट किती आहेत? हाऊ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइम्बिंग ओनली? हाऊ मेनी स्टुडंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काय वॉचिंग ओनली? Let
युनिव्हर्सल सेट U इज इक्वल टू 220. तर 9th स्टँडर्डचे जे स्टुडंट आहे तो आहे आपला युनिव्हर्सल सेट U इज इक्वल टू 220. लेट A be the set of students who inform their hobby as a rock climbing. Therefore, number of A is equal to 130. B be the set of students who inform about their hobby as sky watching. Therefore, number of B is equal to 180. Therefore, number of A intersection B is equal to 110. Here given there are 110 students who follow both the hobbies, means rock climbing and sky watching also. First question, then how many students do not have any of the two hobbies? आता आपल्याला इथं पहिल्यांदा काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल, तर असे स्टुडंट ज्यांना दोन्हीही हॉबी आहेत. मीन्स नंबर ऑफ A युनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B मायनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू number of A 130 plus number of B 180 minus A intersection B 110. Now add these two. 0, 8 plus 3 11, carry 1, 1 plus 1 2 plus 1 3. 310 minus 110 is equal to 200. There are 200 students have both the hobbies, rock climbing as well as sky watching. तर 200 विद्यार्थी असे आहेत ज्यांना कोणता ना कोणता हॉबी आहे. स्काय वॉचिंग तरी आहे किंवा रॉक क्लाइम्बिंग तरी आहे किंवा दोन्ही आहेत. आपल्याला पहिला प्रश्न विचारलेला आहे, देन हाऊ मेनी स्टुडंट्स डू नॉट हॅव एनी ऑफ द टू हॉबीज. या दोन्हीपैकी कोणतीच हॉबी नसलेला विद्यार्थी किती येणार? टोटल स्टुडंट्स आहेत 220 आणि 200 स्टुडंट्स आहेत ज्यांना कोणता ना कोणता हॉबी आहे. मीन्स एकही हॉबी नसलेला विद्यार्थी म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला? U मायनस नंबर ऑफ A युनियन B. U मायनस नंबर ऑफ A युनियन B. U is 220 minus number of A union B is 200. 210. 20 minus 200 means 20. Means there are 20 students do not have any of the two hobbies. 20 विद्यार्थ्यांना कोणताही या दोन्हीपैकी कोणताही हॉबी नाही. पुढे हाऊ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइम्बिंग ओनली. आता ओनली रॉक क्लाइम्बिंगचा हॉबी असणारे स्टुडंट्स किती आहेत? पहा, 130 स्टुडंट्स आहेत ज्यांना रॉक क्लाइम्बिंगचा हॉबी आहे, पण त्यामध्ये 110 स्टुडंट्स असे आहेत ज्यांना दोन्ही आवडतं, रॉक क्लाइम्बिंग पण आवडतं आणि स्काय वॉचिंग पण आवडतं. मीन्स 130 मायनस 110 0 2 0 means 20 students follow only rock climbing hobby. Next question, how many students follow the hobby of sky watching? There are 180 students inform about their hobbies as sky watching, but 110 students follow both the hobbies, means sky watching and rock climbing. Therefore 180 minus 110 is equal to 70 students follow only sky watch hobby. पहा, आपल्या सर्व प्रश्नांचे आन्सर मिळालेले आहेत. पहिला प्रश्न होता, देन हाऊ मेनी स्टुडंट्स डू नॉट हॅव एनी ऑफ द टू हॉबीज. 20 स्टुडंट्स डू नॉट हॅव एनी हॉबी. नेक्स्ट, हाऊ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइम्बिंग ओनली. 20 स्टुडंट्स follow only rock climbing hobby. How many students follow the hobby of sky watching only? 70 students follow only sky watch hobby. Next, last question, question number 5. Observe the given Venn diagram and write the following sets.
या ठिकाणी वेन डायग्राम दिलेली आहे पहा. हा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे तो युनिव्हर्सल सेट आहे. मध्ये ए आणि बी हे दोन सेट दिलेत. हा एम आणि एन एम आणि एन हे जो दोन इलेमेंट आहेत तो काय आहे, ए इंटरसेक्शन बी. फर्स्ट सेट ए. तर सेट ए मध्ये कोणते इलेमेंट येतील पहा. सेट ए इज इक्वल टू या एचा जो सर्कल आहे ते सर्व इलेमेंट एक्स वाय झेड एम एन. सेट बी मध्ये कोणते इलेमेंट्स येतील. बीचं सर्कल आहे ते सर्व इलेमेंट पी क्यू आर एम एन. ए युनियन बी. ए युनियन बी इज इक्वल टू. आता ए युनियन बी मध्ये कोणते इलेमेंट्स येतील. ए बी आणि ए इंटरसेक्शन बी मध्ये असणारे सर्व इलेमेंट एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर. नेक्स्ट युनिव्हर्सल सेट यू. आता यू मध्ये कोणते इलेमेंट येणार. तर या क्वाड्रिलॅटरलमध्ये असणारे सर्व इलेमेंट एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर एस अँड टी. इट्स अ युनिव्हर्सल सेट. नेक्स्ट ए कॉम्प्लिमेंट. ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय. सेट ए मध्ये नाहीत पण युनिव्हर्सल सेटमध्ये आहेत असे इलेमेंट. आता सेट ए मध्ये नाहीत आणि युनिव्हर्सल सेटमध्ये आहेत असे कोणते इलेमेंट आहेत. ए मध्ये कोणते आहेत. एक्स वाय झेड एम एन हे इलेमेंट ए मध्ये आहेत. आता हे सोडून युनिव्हर्सल सेटमध्ये कोणते इलेमेंट आहेत. पी क्यू आर एस टी. बी कॉम्प्लिमेंट. आता बी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे कोणते इलेमेंट. बी मध्ये नाहीत. सेट बी मध्ये नाहीत पण यू मध्ये आहेत. तर सेट बी मध्ये कोणते इलेमेंट आहेत पहा. पी क्यू आर एम एन हे इलेमेंट आहेत. पी क्यू आर एम एन. ते सोडून राहिलेले कोणते. एक्स वाय झेड एस आणि टी हे झाले बी कॉम्प्लिमेंट. आता ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट. आता ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे कोणते. ए युनियन बी मध्ये नाहीत पण सेट यू मध्ये आहेत. आता ए युनियन बी मध्ये कोणते इलेमेंट आहेत. एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर. ते सोडून युनिव्हर्सल सेटमध्ये अजून काही इलेमेंट आहेत. ते कोणते आहेत पहा. एस अँड टी इज द ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट. Do like and share this video. Thank you.